приветственным словом по случаю начала понтификата Его Святейшества Папы Франциска обратится его Высокопреосвященство Монсеньор Клаудио Баджиротти, титулярный архиепископ Равелло, апостольский нунций в Республике Беларусь. Шановний господа министри, wielebne katolickie biskupy i ordynari diecezji na Białorusi, poważanie posli i przedstawniki dyplomatycznego korpusu, dostojnie przedstawniki chrześcijańskiej konfesji i innych religii, спадарні і спадарі, я маю особливий гонор щиро вітати усіх вас від імені Папи Франциска. Дякую вам за те, що ви прийняли наше запрошення. Let me start from a quotation from the Bible. In the book of prophet Isaiah, we read, "See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?" Yes, we have seen a new thing, unexpected. Pope Benedict XVI, who celebrates today his 86th anniversary, birthday, felt that his strength were failing him, and in a few days he retired. A normal decision for a believer who thinks that he is only a servant of God and not the guarantor or the owner of any power, either secular or sacred. Позвольте мне вначале привести одну цитату из Библии. В книге пророка Исаии мы читаем такие слова. «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать?» Мы действительно увидели нечто новое и неожиданное. Папа Бенедикт XVI, который сегодня в этот день отмечает свой 86-й день рождения, почувствовал, что силы оставляют его, и через несколько дней покинул престол. Это нормальное решение для верующего человека, который считает себя всего лишь слугой Господа, а не гарантом и не собственником какой-либо власти, будь то светской, либо духовной. In again a few days, 115 cardinals coming from all parts of the world, representatives of very different cultures and situations, chose a new pope, Cardinal Jorge Mario Bergoglio, an Argentinian. Еще через несколько дней 115 кардиналов из всех частей света, представителей очень разных культур, живущих в совершенно различных условиях, избрали нового папу, кардинала Хорхе Марио Бергольо из Аргентины. See, I am doing a new thing. From the very beginning we understood that not only two different persons, but two different cultures followed one upon the other. After a European pope, a Latin American one. After a representative of the achievements and crises of the old continent, a bearer of youth and simplicity, but also a witness of the tragedy of widely spread poverty. Вот я делаю новое. С самого начала нам стало ясно, что это не только два совершенно разных человека, а две различные культуры сменяют одна другую. После папы-европейца приходит латиноамериканец. Затем, кто был воплощением всех достижений и кризиса Старого Света, идет носитель молодости и простоты, но вместе с тем и свидетель трагедии ужасающих масштабов бедности. A man from the south of the world,
full of energies, but brutally impoverished, very often without guilt of its own, except for those who collaborated with a deeply unjust economy of exploitation invented somewhere else. Человек из южного полушария, полного энергии, но ужасно обнищавшего, причем зачастую не по своей вине, а лишь из-за тех, кто сотрудничал с глубоко несправедливой экономикой, построенной на эксплуатации, которая к тому же была привнесена извне. At the beginning of the 20th century, only 1/4 of the Catholics lived outside Europe. Now, 2/3 of the Catholics live in the southern hemisphere. How could the Catholic Church not express this deep change? В начале 20 века лишь четверть всех католиков жила за пределами Европы. Сегодня же 2/3 всех католиков живут в южном полушарии. И как же эта глубокая перемена могла не отразиться в католической церкви? Today we are here to witness that we are not afraid of new opportunities and challenges. The gospel is the good news for all peoples, and each people contributes to express the gospel in a peculiar way. We are here to welcome Pope Francis and his culture, intermingling now with all other cultures in Rome, the ancient heart and melting pot of Western civilization. Сегодня мы собрались здесь в знак того, что мы не страшимся новых возможностей и вызовов. Евангелие – это благая весть для всех народов, и каждый народ делает свой вклад в то, чтобы выразить Евангелие по-своему. Мы здесь для того, чтобы поприветствовать Папу Франциска и его культуру, которая теперь сливается воедино с другими культурами в Риме, этом древнем сердце и плавильном тигле западной цивилизации. See, I am doing a new thing. Do you not perceive it? Any religion, or even any human ideology, which lives only out of nostalgia, has no future. It is only the world of yesterday. Вот я делаю новое. Неужели вы и этого не хотите знать? Ни одна религия, равно как и ни одна человеческая идеология, от которой остается лишь тоска по прошлому, не имеет будущего. Это не более, чем вчерашний день мира. Dear friends, I think that what happened in the Catholic Church has a meaning for us today. We said that the south of the world is confronted every day with the problem of poverty. Since the very beginning, Pope Francis started speaking about serving the poor. Дорогие друзья, я полагаю, что то, что произошло в католической церкви, имеет для нас значение сегодня. Мы уже сказали, что южное полушарие ежедневно сталкивается с проблемой бедности. С самого начала Папа Франциск заговорил о служении бедным. He did it explicitly when he explained the reason why he had chosen the name of Francis. And I quote, "During the election, I was seated next to Cardinal Claudio Humes from Brazil. When the votes reached the 2/3, there was the usual applause because the Pope had been elected. And he gave me a hug and a kiss and said, 'Don't forget the poor.' And these words came to me, 'The poor, the poor.' Then right away, thinking of the poor, I thought of Francis of Assisi. Папа сделал это явно, когда объяснил причину, почему он выбрал себе имя Франциск. Во время выборов я сидел рядом с кардиналом Клаудио Хумесом. Когда при подсчете голосов были набраны 2/3, раздались принятые в таких случаях аплодисменты, потому что папа был избран.
Он обнял и поцеловал меня, сказав при этом, не забывая бедных. Эти слова глубоко запали мне в душу. Бедные, бедные. Вместе с мыслями о бедных мне сразу же вспомнился Франциск Осиский. This reminds us that defeating poverty and taking care of the poor is not optional, it is a must. It reminds us that it is not only a problem of goodwill, but a question of world justice. Human rights start from our duty to foster real justice and equality of rights for everyone, from starving masses up to individuals deprived of their freedom. Папа напоминает нам, что борьба с бедностью и забота о бедных не является лишь одним из возможных направлений деятельности. Это наш долг. Он напоминает нам, что это не просто вопрос доброй воли, а проблема справедливости в мировом масштабе. Права человека начинаются с нашей обязанности обеспечить реальную справедливость и равноправие для всех, начиная с масс голодающих и заканчивая лицами, лишенными свободы. We wish Belarus, Mr. Minister, to find proper instruments to continue in this engagement, which represents a human right. Maybe the first right, the right to be alive, have a job, healthcare, education, sport, art, for all, and not for those who can afford it because they are rich. Мы желаем Беларуси найти соответствующие инструменты для продолжения дела, являющегося выражением права человека, возможно, первого из них – право на жизнь, на работу, здравоохранение, образование, физическое и культурное развитие для всех, а не только для тех, кто может себе это позволить благодаря своему богатству. Besides that, of course, all other rights are important and have to be duly respected. But for a miserable human being, surviving is the first goal, and the vast part of humanity cannot afford it. Кроме того, безусловно, и все прочие права важны и должны соответствующим образом соблюдаться. Однако для несчастного человеческого существа первой целью является выживание, а значительная часть человечества не может себе обеспечить и этого. See, I am doing a new thing. The election of Pope Francis gives us an opportunity to ask, do we really give space to something new? For how many years have we heard and repeated political discussion and disputes on subjects that belong to our very narrow spectrum? We spend time on limited items and forget that the vast part of the world is burdened with tragedies, but also with new hope. We sit there, drawing and drawing, smoking our cigars and sipping our tea, devoting our time to endless discussions and quarrels, while our future depends on macro events that are not centered in our European area, that is, the narrow city we live in. Вот я делаю новое. Избрание Папы Франциска является для нас поводом для того, чтобы задать себе вопрос, действительно ли мы оставляем место чему-то новому? Сколько же лет мы слушали вновь и вновь повторяющиеся политические дискуссии и споры, касающиеся предметов, не выходящих за весьма скудный спектр наших интересов. Мы теряли время в обсуждении ограниченного круга вопросов, забывая при этом, что огромная часть планеты охвачена пламенем трагедий, но при этом и пламенем новой надежды. Мы сидим в наших гостиных, курим наши сигары, прихлебывая чай, посвящаем наше время бесконечным спорам и ссорам, в то время как наше будущее зависит от событий в мировом масштабе, которые не сосредоточены лишь в нашем европейском регионе.
то есть в той маленькой комнатке, в которой мы живем. We stubbornly repeat details without considering a global perspective. We defend our interests. We do not move step towards dialogue and mutual comprehension. We stick to our pride and spite each other, reaching a deadlock. We forget that, for example, climate change is caused by pollution, destroying our health and life. We ignore that social problems, first of all poverty, are coming back to Europe, which in the past elaborated the main recipes for getting rid of it. Мы упрямо твердим о каких-то мелочах, упуская из виду глобальную перспективу. Мы отстаиваем наши интересы, не делая ни шага по направлению к диалогу и взаимопониманию. Мы упорствуем в нашей гордыне и злимся друг на друга, заходя при этом в тупик. Мы забываем, например, о том, что климатические изменения, вызванные загрязнением окружающей среды, разрушают наше здоровье и жизнь. Мы не замечаем того, что социальные проблемы, прежде всего бедность, возвращаются в Европу, туда, где в прошлом были разработаны наиболее эффективные средства ее преодоления. Is it not time to leave our commonplaces and face a new world vision, where the contribution of the south of the world will be inevitably dominant, or at least very influential, and complete European cultural achievements now dangerously at stake within Europe itself? Не пришло ли время нам отойти от общих мест и по-новому взглянуть на мир, в котором роль южного полушария неизбежно станет доминирующей, или, по крайней мере, весьма влиятельной, и пополнить культурное достояние Европы, которому сегодня угрожает большая опасность, как и самой Европе? My wish is that the Catholic Church can offer, through the choice of this new talk, a sign of broad-mindedness, and help all of us to understand that the core for a new approach to politics is probably not where we think it is, but somewhere else. Я желаю, чтобы католическая церковь, благодаря избранию этого нового папы, смогла дать образец широты взглядов и помочь нам всем понять, что сущность нового подхода к политике, возможно, находится совсем не там, где мы привыкли ее видеть, а где-то в другом месте. Let us all understand that the really big challenges for the humankind start from somewhere else, but are coming forth towards us very quickly, like a tsunami. Let us realize that the only future for us is to get out of our cultural and political ghettos and be prepared to work for a common goal. Желаю, чтобы все мы осознали, что по-настоящему большие вызовы для человечества зарождаются где-то далеко, но, продвигаясь вперед, очень быстро приближаются к нам, подобно цунами. Чтобы до всех нас дошло, что единственно возможное для нас будущее – это выйти из нашего политического и культурного гетто и быть готовыми работать во имя общей цели. If we do so, globalization will not be only the imposition of suffocating economic strategies led by tiny and selfish minorities. It will be a shared effort. And then details will take their real size and be settled much more easily and effectively. Если мы сделаем это, то глобализация перестанет быть лишь навязыванием удушающих экономических стратегий, проводимых весьма незначительными и эгоистичными меньшинствами. Это должно быть совместное усилие, и тогда отдельные фрагменты приобретут свой реальный размер и легко и эффективно займут надлежащее место в общей картине. Позвольте мне подяковать хору студентов Белорусской национальной академии музыки
талановитым удельником ансамбля «Альтаминты». Есть тоже. Вот. Для нас великое, что сегодня эту залу упорядочивает живопись Павла Канушевича. Слово подяки скеровывает и моим супрацовникам, особенно Монсеньору, дякуючи великим намаганиям и рубливости, эта подея стала начинанием. Дякую так само и вам за вашу терпеливость и сочувливую увагу. Спасибо всем. Имеем честь приветствовать и предоставить слово для выступления министру иностранных дел Республики Беларусь господину Владимиру Владимировичу Макееву. Thank you very much. It will be better in the future. Ваши эminenции, уважаемые послы, представники дипломатичного корпуса, уважаемые представники религийных конфессий, шановное господарство. Дозвольте мне от меня Министерства замежных справ Республики Беларусь, так само от себя особисто, сердечно повіншувати всіх присутніх з початком понтифікату Його святості Папи Римського Франциска. Мені неприємно значить, що поміж Республікою Білорусь і Ватиканом склалися справді добрі, особливі відносини, взаєморозуміння і довіри. Ватикан для Беларуси – это тривалый и надежный партнер, як в глубоких отношениях, так и в отношениях с іншими країнами, в отношениях в рамках різних міжнародних організацій. Ми вельми вдячні былому Папі Римському Бенедикту XVI за особисту вкладу в розвиття відносин з нашою країною і за добре ставлення та незалежної білоруської держави. Упевнений, що діяльність Його святості Папи Римського Франциска на чолі Святого Престола ще більше мацує традиційну повість святоства поміж Республікою Білорусь і Ватиканом. Мы ведаем, вы это отзначили, что ключевые аспекты программы деяния Папы Римского Франциска в якости понтифика – это социальная справедливость, поддержка бедных людей, борьба с бедностью, сприяние межнациональному, межкультурному и межконфессийному диалогу. И эти коштовности являются вельми близкими и зрозумелыми для народов нашей краины, где на протягу веков мирно и в щирых церковствах жили и живут представники разных конфессий и национальностей. В Беларуси добро ведать, то, что было знать, это наша головная задача. Это стимул для взаимного познания и плённого развития, а не причина для разных конфликтов. Тому мы открыты для конструктивного диалога с усилием краинами свету и вельми ценим собравное садовство, добрым прикладом якого з'являється отношення поміж Республікою Білорусь і Святим Престолом. Я користаюся этой нагодой, как выказать сподівання на дальнейшее название Беларуси Ватиканской информационной столицы и как пожелать Его святости Папе Римскому Франциску моцного здоровья, преступных сил и поспехов в выполнении обязанностей апостольской миссии. Дякую. Мы рады приветствовать на сегодняшнем торжественном приеме и предоставить слово для выступления представителю Православной Церкви, представителю Патриаршего экзарха всей Беларуси митрополита Минского и Слуцкого Филарета, руководителю отдела образования и катехизации Минской епархии
протоиерею Александру Шипалю. Ваша Экселленция, вельми шановний архиепископ Клаудио Боджероті, апостольський нунцій у Республіці Білорусь, вельми шановний пані міністр заміжних справ Республіки Білорусь Владимир Владимирович Макей, Ваша Экселленции, вельми шановне панство, дозвольте виказати щире віншування від митрополита Мінського і Слотського Філарета, патріаршого екзарха всієї Білорусі, від керуючого справами Білоруського екзархата архієпископа Гурія і від усього керівництва Білоруської православної церкви з нагоди обрання римським папою Франциском. І ми щиро жадаємо духовної моці, мудрості, по проповіді этой сапраўднай любві, якою заповідав нам Христос во всім світі, бо коли з допомогою нашої проповіді гэтая любов узмацніться і опанує світ, то ми зможемо перемогти і бідність, і війни, і усі проблеми нашего існування. Жадаем великих успехов у сане римского папы Франциска. Дорогие друзья, сердечно благодарим вас за то, что нашли возможность принять участие в нашем празднике в честь Святого Отца. Если вы желаете, здесь есть информация о хоре, который сегодня поет у нас, о музыкантах, которые играют, и о нашем художнике Павле Кондрусевиче, который предоставил свои работы, который одновременно является сотрудником апостольской нунциатуры. Пожалуйста, информация здесь есть. Всех приглашаем.